हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मित्रों, किसी ने बहुत खूब कहा है कि जो अगर हमने हमारे रिश्तों की सिलाई भावना से की है तो टूटना नामुमकिन है, लेकिन अगर जो हमने हमारे रिश्तों की सिलाई स्वार्थ से की है तो टिकना भी मुश्किल है। मित्रों, આ રીતે ધીમે ધીમે કરતાં એક દિવસ બે દિવસ સમયને જતાં ક્યાં વાર લાગે છે અને જ્યારે ઉઠમણાનો દિવસ આવે છે ત્યારે બા પોતાના પુત્રને બોલાવીને કહે છે કે દીકરા, મારી એક ઈચ્છા છે. દીકરો કહે છે, બા બોલો ને, શું ઈચ્છા છે તમારી? ત્યારે મા કહે છે કે તારે તારા હિસ્સામાંથી હંસાને ભાગ આપી દેવાનો છે અને એ તારા બાપુજીની ક્રિયા પહેલાં આપી દેવાનો છે, કારણ કે તારા બાપુજીને મૃત્યુનું કારણ અને એણે છેલ્લી વખત સાંભળેલી વાત તો કે હંસાની માગણી કે મને મારો ભાગ આપી દેજો, નહીતર મારે કોર્ટના પગથિયાં ચડવા પડશે. આ જ ઘટના છે એ તારા બાપુજીથી સહન ન થઈ તો હવે એ હું સહન કરીશ અને એ છેલ્લી હંસાની માગણી છે એ પૂરી કરીશ. ત્યારે હું માનીશ કે તારા બાપુજીને મોક્ષ મળવાની હવે તૈયારી થાય. તો પુત્ર કહે છે કે કાંઈ વાંધો નહીં બા, તમે કહો છો એ વાત હું માનવા માટે તૈયાર છું. અને એટલે મિત્રો, समाज में घनी वक्त एवी घटना बनती हो कि जो लोग दौड़कर हमें नहीं हरा सकते ना, वो हमें तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं. आ वस्तु बाईए समझी लीधी कि हंसा कोई ने कोई रीते आ परिवार ने नड़वा मांगे छे तो एनो भाग एने आपी दो, पण परिवार साथे संबंध हवे हंसानो मारे राखवो नथी. काल सवारे कदाच मारी आंख पण बंद थई जाय तो आ दीकराने आ बीजी बे बहनों साथे पण संपीने न रहेवा दीए, एवा विचारो अने एवुं वर्तन हंसानुं छे. अने एटले दीकरो छे ए बीजे दिवसे पोताना बनेवी एटले के रसिकभाई अने बाकीना बंने बनेवीओनी हाजरीमां ज्यारे माणसो बधा ओछा आवता हता त्यारे वात करे छे के बाईए आवी रीतना ઈચ્છા व्यक्त करी छे. एटले बाकीना बंने बनेवीओ बोल्या के जो भाई, अमारे एक फूटी कोडी पण तारी मिलकतमांथी जोती नथी. तू तारी वारसाई करावे त्यारे ज्यां कहे त्यां सही करवा माटे तमारी बहनों तैयार छे. पण रसिकभाई मूंगा छे. रसिकभाईनी आंखमां पाणी आववानी तैयारी छे, पण ए वधारे प्रयास करीने रोकी राखे छे, पण कांई बोलता नथी. अने त्यारे दीकरो कहे छे के भाई, बानी इच्छा मुजब हवे क्रिया पहेला मारे मारी बेनने भाग आपी देवो छे जेथी मारा बापूजीने मोक्ष मळे, एनी छेल्ली इच्छा पूरी थाय. तो तमे बेन पासेथी जाणी ल्यो के एने जमीन जोईए छे के पछी जमीनना जेटला रूपिया आवे एटला रूपिया जोईए छे. आम तो बानी इच्छा छे के जमीननो ज भाग आपी दईए, पण छतां तमे बेनने पूछी लेजो. रसिकभाई खूब दुखी थाय छे अने कंई पण बोल्या चाला वगर ऊभा थई अने पोताना सासूना पग पासे बेसीने ध्रुसके ध्रुसके रड़े छे के फई, मने बहु दुख थाय छे. आजे मने एटलुं दुख थाय छे के मैं बाप तो मारा नानपणमां गुमावी दीधो तो, पण पछी बापनी ठेकाणे जे मारा ससरा हता एने गुमाव्या अने आजे हवे हूँ तमने पण गुमावी रह्यो एवुं लागे छे, कारण के आ भाग मागवानी इच्छा मारी नथी. तमे शा माटे उतावळ करो छो? हंसा समजी जशे. एना सासूए कीधुं के हंसा समजी जशे, पण तमारा मामा थोड़ा पाछा आवशे. ए पाछा आवीने एवुं कहेशे के कांई वांधो नहीं, हवे मारी दीकरीने भाग नथी जोतो तो कांई वांधो नहीं. अरे एनी तो एक छेल्ली मरण इच्छा छे के दीकरीने भाग आपी देवो, नहीतर दीकरी कोर्टना पगथिया चढ़शे, एटले मारे आ भाग कोई पण हिसाबे आपी देवो छे. घणी बधी काकलुदी करे छे रसिकभाई, पण बा छे ए एकना बे थता नथी. अने ज्यारे पाछा फरीने बाळकोने लईने रसिकभाई घरे जाय छे त्यारे हंसाबेनने वात करे छे के तारा बाईए આવી રીતના વાત કરી છે કે બાપુજીની ક્રિયા પહેલાં તને ભાગ આપવા માગે છે, કારણ કે બાપુજીની આ છેલ્લી ઈચ્છા છે. બાપુજીએ છેલ્લી વખત તારા મોઢેથી જ સાંભળ્યું કે બાપુજી મને મારો ભાગ આપી દો, નહીંતર મારે કોર્ટના પગથિયાં ચડવા પડશે. એટલે હવે બાની ઈચ્છા એવી છે તો તારે કયું ખેતર જોઈએ છે? આજે તો રસિકભાઈને એટલું બધું દુઃખ થતું હતું કે એણે પોતાની અંદર જે ધીરજ હતી એ ધીરજને એ ખોઈ બેઠા અને એણે સીધે સીધું હંસાબેનને કહી દીધું કે તારા બાપુજીના ખેતરમાંથી તારે કયું ખેતર જોઈએ છે એ કહી દે, એટલે એ ખેતર આપણે લઈ લઈએ. એટલે એક વાત થાય પૂરી. અને રસિકભાઈ ખૂબ દુઃખી થઈ ગયા જોઈ અને હંસાબેનને પણ ખૂબ દુઃખ થાય છે. પણ હવે શું થાય? કારણ કે હંસાબેને જે રિશ્તોની જે સિલાઈ હતી એ સ્વાર્થી કરી અને સ્વાર્થથી આ સિલાઈ કરેલી છે, એટલે ટકવાની તો નથી જ મિત્રો.
અને હંસાબેન કહે છે કે મારે કાંઈ નથી જોતું. ત્યારે રસિકભાઈ પણ કહે છે કે અરે મેં તારી બાના પગ પાસે માથું મૂકીને કીધું કે ફઈ અમારે કાંઈ નથી જોતું. હંસા સમજી ગઈ છે પણ એ માનવા જ તૈયાર નથી. એની એક જ જીદ છે કે બાપુજીની ક્રિયાના પહેલાં તને તારો ભાગ આપીને છૂટી કરી દઈએ, એટલે આપણા એ પરિવાર સાથેના આવા કોઈ પણ સંબંધ રહેશે નહીં. અને હંસાબેન પોક મૂકીને રડે છે. પણ હવે શું થાય મિત્રો? આ રીતે પરિવારની અંદર આક્રંદ છવાઈ જાય છે. બાળકો તો એના ભણવાના હિસાબે શહેરમાં પાછા જતા રહે છે, પણ અહીંયા રસિકભાઈના ઘરમાં રાંધવું કે ખાવું એ તો ભૂલાઈ જાય છે અને સતત હંસાબેન કલ્પાંત કર્યા રાખે છે. ત્યારે રસિકભાઈના બાને વિચાર આવે છે કે હું એકવાર જઈ અને વેવાણને મળીને સમજાવું, કદાચ કંઈ રસ્તો નીકળે તો. અને એ જાય છે અને વેવાણ પાસે બેસીને પ્રેમથી વાત કરે છે કે બેન, તમારી બધી જ વાત સાચી, મારા ભાઈની છેલ્લી ઈચ્છા હતી, બધી વાત સાચી, પણ હવે જેને ભાગ જોતો તો એ જ ના પાડે છે, એને ભાગ જોઈતો જ નથી, તો શું કરવું? ત્યારે હંસાબેનના બા કહે છે કે એ તો હંસાએ જોવાનું છે, મારે તો આપવો એટલું જ વિચારવાનું છે, કારણ કે મારા પતિની છેલ્લી ઈચ્છા અને મારા પતિના મૃત્યુનું કારણ આ જો દીકરીએ માગેલો ભાગ હોય તો એ ભાગ મારે આપી જ દેવો ઘટે, અને હું કોઈ પણ ભોગે આપવા માટે કટિબદ્ધ છું. એટલે હવે તમે મહેરબાની કરી અને મને મારી આ કટિબદ્ધતામાંથી પાછી ન વાળો. મિત્રો, આગળ શું થાય છે આવતીકાલે જોશું.